मेरे खंभा च इन्नी कु प्रवाद है, जे मैं चाहां तो अंबर भी सर कर लवां, ये ना समझी कि उडना नहीं जानदी, तेरे कदमां ते बसर कर लवां। सुखविंदर अमृत ते साडे समय दी बड़ी समर्थ शायरा लिखी है। मैथों चानन दी सदर ना मारी गई, ना ही रातां दी वलगन की सहारी गई, बन के सूरज में आखिर उदय हो गई, होके हैरान तक दा चफेरा रहा। अगले साडी जिहड़ी प्रमुख शख्सियत आज दे प्रोग्राम मीरा गिल। मीरा गिल साडे अपने शहर दी होनहार मुटियार जिसने औरतां नूं नाल लैके बहुत सारे अजिहे काम कीते जिहड़े साडी सोसाइटी दे विच शायद पहलां किसी ने ना कीते होण। कोविड-19 दे इस महामारी मौके उन्हां वल्लों हज़ारां दी तादाद दे विच मास्क मुफ्त विच वंडे गए। रात नूं हनेरा होण ते जिहड़ा एक्सीडेंट घटन कोई जिंदगी ना सदाई चली जाए, बजुर्गों नूं वड्डी उम्र दे जिहड़े जां पैदल तुरन वालियां लई चमकदार वास्कतां ते होर बड़े उन्हां दे इदां इस साल कुछ महीने पहलां दी जिहड़ी काम हाल ही विच होए ने उन्हां दी मैं गल कर रहा। बाकी आपां उन्हां तो सुनदे हां कि ओवर ग्लोबल विलेज दा जिहड़ा सफर है कदों तो शुरू होया ते इहदा की मकसद सी। मीरा गिल, स्वागत है तुहाडा। बहुत मुबारक होवे जी। सो किवें देखदे हो, सब तो पहलां अज दे दिहाड़े नूं किवें लैंदे हो तुसीं? दुनिया भर च अज औरतां दे अधिकारां दी बराबरी दी गल हो रही है। मैं जिस तरह तुहानूं मुबारकबाद दी ना, सच्ची अज बहुत चावां वाला दिन है। अज बहुत कमाल दा दिन है क्योंकि अज दे दिन दे विच जदों तुसीं अज दे दिन तक पहुंचण दे लई बहुत जद्दोजहद, बहुत तुसीं सच लो भी तुसीं घड़ियां चों जाके सती प्रथा, फिर किते कुंड जी, ते फिर जिहड़ा गर्भ दे विच मार देना, उस तो बाद तुसीं करदे करदे तुसीं ना फिर कहंदे सीगे रसोईयां दे विच साड़ दिंदे सी दाज लई, है ना। तो ओह सारा कुछ करदे करदे अज उत्थे आके मैं तुहाडे नाल इस रेडियो स्टेशन ते इस दिन नूं मना रही हां। तो जे आपां ये सोचीए कि आपां कित्थे आ, तो मैनूं लगदा कि बहुत वड्डा सफर, बहुत इंपॉर्टेंट, मीनिंगफुल ते बहुत पावरफुल सफर जिहड़ा है आपां कलैक्टिवली औरतां दा जरूर जिहड़ा है कि उन्हां ने अगे लगियां, पर कलैक्टिवली एज अ सोसाइटी ह्यूमन रेस ने इस चीज नूं आपां बहुत अगे पहुंच गए हैं जी। अज जी तो अजे भी बड़ा कुछ, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ਆਪਾਂ जी इत्थे कनेडा वर्गे मुल्क की गल करिए, सियासत दे विच औरतां ने बड़ियां मल्लां मारियां, पर फिर भी अजे भी बड़े अड़िके ने, वो लंबा समा नहीं इत्थे इस रस्ते ते सफर कर सकियां। किसी न किसी कोई इस तरह का माहौल पैदा हो गया कि उन्होंने बेआबरू होके भी जाना पिया। वो बड़ियां अड़चनां ने हर रस्ते दे विच, तुहानूं जाणदे तुसीं सब पता ही है। शुरू से मैं तुहाडे तो जानना चाहूंगा, अवर ग्लोबल विलेज ये तुसीं शुरुआत की कुछ साल पहला, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? जी आपां इस नूं 8 साल हो गए, आपां सारी कम्युनिटी ने रल के इस ऑर्गेनाइजेशन दे नाल कदम दर कदम करके, है ना जी, आपां किस तरह अज इत्थे 8 साल पहुंचे हैं। बहुत लंबा सफर है 8 साल नूं भी किसी चीज नूं रन करना ते पैशनेटली रन करना किसी चीज ਲਈ ਉਹ साथ बिना नहीं हो सकता। सो अपनी लोकल कम्युनिटी ने इन्ना ज्यादा साथ दिता, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸਪਾਂਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। तो अपनी मैं सोचती हूँ कि अपने इलाके की बहुत वड्डी जे आप इसनूं स्टडी करना होवे कि सरी कित्थे मूव होया पिछले 8 सालां दे विच, तां मैनूं लगदा कि आवर ग्लोबल विलेज दी जे तुसीं जर्नी नूं देख लवोगे कि कित्थों 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਵਰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਇਆ।
ਆਵਰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 180 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੌਜਲ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ 600 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪਾਣੀ -30 ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ। 50% ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਫਕੋਰਸ ਕੌੜ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਾਂ 2015 ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀਆਂ, environment ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਵਰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲੋਕਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ। ਆਪਾਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ, ਘਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਨੈਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਮੇੜ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੈਂਟਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਸੁਪਨੇ ਦਾਇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਆਵਰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ? ਬਰਾਬਰੀ ਮੀਰਾ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਪਾਂ 2-4 ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਰਦ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਨਫ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, MLA ਬਣਾ ਦਈਏ, MP ਬਣਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੂਬਹੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ, ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਡਫੁਲੀ, ਉਵੇਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
तो वो घाट है हजे ਆਪਾਂ ਨੂੰ एजुकेशन डेफिनेटली एजुकेशन अपनी बच्चियां ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵੋਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਹੈ तो उस करके उस राजनीति की समझ जिहड़ी है वो आनी चाहिए 18 साल का बच्चा जो भी इत्थे बच्चा किसी भी लैवल से वोट कर सकता किसी पार्टी की नॉमिनेशन लै सकता इसका मतलब है कि उस एज से अपनियां बच्चियां नूं अपने बच्चियां नूं पॉलिटिक्स की समझ देनी चाहिए है ये कैनेडा है अपना तो इस लेजिस्लेशन बारे आम तौर पे ना मेरा ये समझा जाता है कि ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੇਅਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਧਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਆਏ ਹੋ ਦੇਖ ਆਏ ਹੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਖੜਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕੋਈ ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਛੱਡੋ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਰਦ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਕੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਐਮਬੈਰਸਡ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐਮਬੈਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 50-60 ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੁਜੈਸਟਨਸ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਕੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੋਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਪੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਹਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦਹਾਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 5-7 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ 70% ਜਿਹੜੇ ਨੇ 71% ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30% ਉਸ 30% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਚੱਲ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਲਰਡ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, 150 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲੋਗੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕੁਇਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 99% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕੁਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਪਣ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕੁਇਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਹੈ। 2 ਐਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵਨ LGBTQ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 4 ਮੇਜਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਪਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਪਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਪਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਟਸੈਲਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕੁਇਟੀ ਐਕਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ CBSA ਹੈ, CRA ਹੈ, ਭਾਵੇਂ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕੁਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਖਵਾਂਪਣ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ? ਜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਇਰੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਇਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਸੰਖੇਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਕਾਹਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੇ ਕਾਹਤੋਂ ਵੂਮਨ ਡੇ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ
ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡੇ ਐਵੇਂ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਫਲਾਣੇ ਡੇ ਡੇ ਬਣ ਗਏ ਡੇ ਬਣ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਫॉर ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਫॉर द ਵੂਮਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਖਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਰਾ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੋਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੌਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਠ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਵੇਲੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਐਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਰ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7% ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1929 ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। 1960 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਪ ਅੰਟਿਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੋਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। 1970 ਤੱਕ ਗੋਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਨਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੁਕਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰਥ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ 1970ਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਵਾਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਸਕੀ ਨੇ, ਹਾਕੀ ਡੈਡ ਨੇ, ਵੇਨ ਗ੍ਰੈਸਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੇਨ ਗ੍ਰੈਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਮਾਲੀਆ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵਾਲਟਰ ਗ੍ਰੈਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਜਮਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੈਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਮਰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਨੇ,
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਲੜਨ ਦਾ, ਹਾਰਨ ਦਾ, ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ 50% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਰਨ ਦਾ, ਡਿੱਗਣ ਦਾ, ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।